Assalamu alaikum. Very good evening to everyone. I'm Zarin Yasmin, Assistant Professor, Department of Textile Engineering, City University, Bangladesh. It gives me immense pleasure to be here again with all of you. I warmly welcome to all of you on behalf of me and of City University at today's webinar on sustainability in textile value chain. It's our session 3. Before we get started, let me introduce our today's webinar honorable special guest first. First of all, I would like to introduce the Honorable Chair of today's meeting, our most learned and most respected Professor Dr. Engineer Muhammad Humayun Kabir, Dean, Faculty of Science and Engineering and Advisor, City University. Next, I would like to introduce our Honorable today's special guest, our main attraction of our today's webinar, ATM Mahabubul Alam Chaudhuri Melton, Executive Director, Masco Group. At this stage, I would like to request our Honorable Chair, our Dean, Faculty of Science and Engineering, our most learned and most respected Professor, Dr. Engineer Muhammad Humayun Kabir, Dean, Faculty of Science and Engineering and Advisor, City University, Bangladesh, to deliver his welcome speech. Thank you so much, today's host, for joining me here. Bismillahirrahmanirrahim. Today's special guest, Engineer ATM Mahabubul Alam Milton, Executive Director, Masco Group. Let me tell you that he is my friend and classmate of Putex, and I'm very fortunate and I'm very happy to have him as a special guest here. Thank you so much, Mahabubul Alam Milton, for accepting our invitation. He is a very visionary and dynamic leader. He is a legend in textile arena. He has kept his footstep in different textile industries. We have also here our faculty members and my dear student and those who are following our webinar. Assalamu alaikum and very good evening and welcoming you all in this important webinar. We all need to think that how is all this clothing made and what is it doing to our planet. Sustainable textiles are designed to address a growing awareness of such issues. Kawamura, a Japanese scientist, discussed that fashion and clothing is distinct concepts. Fashion is immaterial, while clothing is material. On the one hand, it seems to make sense, especially in our time when fashion imaginary may present a fantasy world. This perception of fashion doesn't seem problematic in the context of sustainability. On the other hand, we must admit that fashion drives changes in the clothing itself. As soon as fashion is combined with a process and a product or defined as a cultural industry that establishes the aesthetic and practical dimensions of our clothing habits, the material of the product and pace of change become vital. All societies face this economic problem. Paul Samuelson, the Nobel Prize winner for economics, is often credited with providing the first clear and simple explanation of the economic problem. He stated that in order to solve the problem of scarcity, all societies, no matter how big or small, developed or not, must endeavor to answer three basic questions: what to produce, how to produce, for whom to produce. Answering these questions is not simple, and certainly there is no single common reply to that. The people should decide the best combination of goods and services to meet their needs. For example, how many resources should be allocated to consumer goods and how many resources to capital goods, or how many resources should go to education or defense. They also have to decide the best combination of factors to create the desired
output of goods and services. Finally, all societies need to decide who will get the output from the country's economic activity and how much they will get. For example, who will get the fashion products, computers, and cars who have been produced. This is often called the problem of distribution. It is another problem that various economic systems have yet failed to provide a various solution. The appropriate answers to that questions are somehow stipulated within the concept of sustainability. Sustainability defines in fundamental ways the communities in which we live and is the source for renewable and non-renewable resources on which civilization depends. In general, sustainability is focused on three different aspects: economic sustainability, social sustainability, and environmental sustainability. Each segment is vitally important, but it is worth reminding that without economic or financial sustainability, not enough attention has been paid to environmental or ecological sustainability and social sustainability. Furthermore, four key areas for of activity, all of which impact upon the world trade and professional life of those in the design and construction industries. Sustainable production and competition, changing the way products and services are designed, produced, etc. Climate change and energy uses, reducing greenhouse gas emission and adapting to future climate change, scarcity of natural resources, understanding the limits of resources, sustainable communities, maintaining the existing urban resources, and building an energy efficient culture. Furthermore, if one replaces development with fashion, this task becomes more complicated. Until the last decade, product development activities in the textile and apparel industry have focused on technological and cost aspects. The maximum emphasis has been placed on keeping the price of the final product low and increasing efficiency in production process. Neither manufacturer and retailers nor designers have paid any attention to other dimensions such as consumer demands or environmental impact. Hence, the products are designed and produced according to regularly changing trends and enable quick profit rather than radically rethinking the ways of designing and manufacturing the product that is based on consumer needs and sustainability. This trend has changed now, and how textile and clothing offerings should be designed and manufactured to better suit consumer demands in a more sustainable way has become to be often questioned. Textiles and fashion is one of the most polluting industries in the world. Every stage in a garment's life, from the attainment of fiber to the disposal, which is termed as cradle to grave, threaten our planet and its resources, and also social life standards. In this context, a new approach is presented as green chemistry. It is essentially a way of thinking rather than a new branch of chemistry, and is about utilizing a set of principles that seek to reduce an adverse environmental impact of chemical process and products and to contribute to sustainable development. It deals with new sciences and technologies to prevent the formation of any waste by life cycle assessment (LCA). Principles and objectives of green chemistry are varied: elimination or minimization of waste, safer and non-toxic products, direct reactions with minimum or fewer steps, and renewable and not depleting feedstock are some of them. Challenges, of course, there for green chemistry, which are also concerned of all manufacturers and designers. And dear viewers, let me tell you that our today's speaker, he has a vast experience and practical knowledge in sustainability, and this was just a preamble about the sustainability in textile value chain. So with these few words, I would like to conclude my speech here. I wish a grand success of this webinar. Thank you so much. Thank you so much, our Honorable Chair, Professor Dr. Engineer Muhammad Humayun Kabir, Dean, Faculty of Science and Engineering, and Advisor, City University, to deliver his welcome speech. Now, here comes the turn of our Honorable Special Guest,
ATM Mahabubul Alam Chaudhuri Milton, Executive Director, Moscow Group. Let me inform you something about him and his contribution in textile technology. Mr. Mahabubul Alam Chaudhuri Milton has completed his Bachelor of Science in Textile Engineering from Bangladesh University of Textile. After finishing his graduation, he started his career with Beximco Textiles Limited in 1994, where he served for about 7 years. In 2001, he took over the charge of operation management at Intershop Atlas Limited as general manager. In November 2007, he joined Moscow Group as Director Operation. He became Executive Director of Moscow Group for his extensive contribution to the group. Under his successful leadership, Moscow Group experienced a sharp growth. After joining it at Moscow Group, the annual turnover has reached around 200 million USD from 18 million USD. His contribution to the textile sector proves to be an instrumental part for the textile business and its development in Bangladesh. He is also one of the directors of some other reputed business like Moscow Sahib Cricket Academy, Masmano Systems Limited, Masmano Energy Limited, Masmano Foodpree Limited, Moscow Bazaar Limited, and Masmano International Limited. Well, now I'd like to invite our today's main attraction of the webinar session, our honorable special guest, ATM Mahabubul Alam Chaudhuri Milton, to deliver his valuable speech. Thank you very much. Thank you, Professor Jerry, Honorable Chair, Professor Dr. Humayun Kabir, Advisor, City University, and all the Our participants special in this today's guest, discussion. I'm really happy to be here today to be part of this very important subject, sustainable. Basically, I'm working in the textile field, so I believe we can share our views and our experience based on industrial perspective as well as the global perspective. I would like to thank the City University to invite me here today and to discuss very important subject today, because sustainability is the word what we are using almost utter this word every day in our business life. This is very important for our business and for ourselves. So today, basically, I try to explain all the details so that a student can understand better in every bit of the discussions. I rather suggest to render my speeches in Bangla to make them understand very clearly about the subject, if you allow me. So, Yes, sure. here we go. Sure. Here Please we go go. on. জি সাস্টেনেবিলিটি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট শব্দ, আমরা যেটা প্রতিনিয়ত এবং প্রতিদিন আমরা ব্যবহার করি। এখন প্রশ্নটা হলো যে সাস্টেনেবিলিটিটা কি এবং সাস্টেনেবিলিটিটা কোত্থেকে আসলো।
সাস্টেনেবিলিটি আমরা যদি সংজ্ঞা আকারে বলি, to meet the demand of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their needs. Again, our everyday discussion should take into the consideration in the future cost in our account. It means that আমরা যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নিই না কেন, সেই সিদ্ধান্তটা মূল্য যদি আমাদের ভবিষ্যতে দিতে হয়, সেটাই বর্তমান খরচের সাথে আমাদের কনসিডার করতে হবে। সেই কারণে আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাপ্রোচ, আমাদের প্রত্যেকটা ইনিশিয়েটিভ, আমাদের প্রত্যেকটা ইনোভেশন এরকম হওয়া উচিত যাতে এটার ফিউচারে কোনো রকম মূল্য দিতে না হয়। আজকে আমরা যখন সাস্টেনেবিলিটির কথাটা বলি, এটাকে বলা হয় 3 bottom line approaches or 3 bottom line thinking। অর্থাৎ যে কোনো উদ্যোগ, যে কোনো ব্যবসায়িক উদ্যোগ, যে কোনো ডিসিশন, যাতে সেই ডিসিশনটা পিপলের জন্য কোনো হার্মফুল না হয়, সোসাইটির জন্য হার্মফুল না হয়, এবং দিনের শেষে যাতে এটা প্রফিটেবল হয়। অর্থাৎ পিপল, প্ল্যানেট অ্যান্ড প্রফিট, এই তিনটার উপরে ভিত্তি করে আজকের এই সাস্টেনেবিলিটির ইনিশিয়েটিভটা, জার্নিটা শুরু হয়েছে। আমি আজকের এই জার্নির সাথে সবাইকে ওয়েলকাম জানাবো যে সাস্টেনেবিলিটি অ্যাপ্রোচটা কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না। আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করলে শুধুমাত্র আমরা এই সাস্টেনেবিলিটি অগ্রযাত্রাটা আমরা সবাই মিলে মিট করতে পারবো। এখন আসি যে সাস্টেনেবিলিটি আমরা যে বলি, কি কারণে আমাদের এই সাস্টেনেবল অ্যাপ্রোচটা এসেছে। আজকে আমাদের পৃথিবীতে হট টপিক কি? গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ক্লাইমেট চেঞ্জ, রিনিউয়েবল এনার্জি, ওয়াটার স্ক্যারসিটি, ডিফরেস্টেশন, সেগুলো হলো আমাদের আজকের গ্লোবাল টপিকস। আজকে সারা পৃথিবীতে কনসার্ন, ইকুয়ালি আমরাও কনসার্ন যে পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি 1.5 ডিগ্রির বেশি বেড়ে যায়, তাহলে আমাদের জীবনের জন্য একটা ভয়ানক হুমকি হিসেবে দাঁড়াবে। বাংলাদেশ সহ অনেকগুলো কান্ট্রি এটার চরম ইফেক্ট এটা পড়বে। আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জের ইফেক্টের কথা জানি। সেই ক্লাইমেট চেঞ্জের ইফেক্টের কারণে আজকে সারা পৃথিবীর যেভাবে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, এবং সেইভাবে যদি কার্বন ইমিশনটা বাড়তে থাকে, তাহলে এই পৃথিবী কোথায় যাবে সেটা নিয়ে সবাই সংকীর্ণ। এটার কারণে 2012 সালে যে রিও সম্মেলনটা হয়, সেখানে প্রথম সাস্টেনেবিলিটির বিষয়টা নিয়ে আলোচনা আসে। তার আগে বলি যে আমাদের এই যে পৃথিবীতে কি কি ধরনের গ্যাসের জন্য আমাদের ইমিশনগুলো হচ্ছে। আমরা সবাই জানি কার্বন ডাইঅক্সাইডের কথা, আমরা জানি নাইট্রাস অক্সাইডের কথা, আমরা জানি মিথেনের কথা। এটা ছাড়া অনেকগুলো অ্যাসিড আছে, সেগুলোকে নিয়ে আমাদের এই গ্লোবাল এই সাস্টেনেবিলিটি ওয়ার্মিংটা হচ্ছে। আমরা যদি এই ডিসকাশনটাকে যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াইজ, সেক্টরিয়াল ওয়াইজ ভাগ করি, তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের যে টোটাল কার্বন ইমিশন হচ্ছে, তার 24% কার্বন ইমিশন হয় হিট জেনারেশন এন্ড স্টিম জেনারেশনে। প্রায় 24% কার্বন ইমিশন হয় ফরেস্ট্রি এবং লাইভ স্টকে। আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে, ইন্ডাস্ট্রিতে কার্বন ইমিশন হচ্ছে অলমোস্ট 21%। আমরা কনস্ট্রাকশন, যে সমস্ত বিল্ডিং আছে, সেই বিল্ডিং আমাদের কার্বন ইমিশন হচ্ছে 6%। আমাদের যে ট্রান্সপোর্টেশনের কার্বন ইমিশন হচ্ছে 14%। যে সবাই মিলে আমরা এই কার্বন ইমিশনটা হচ্ছে। আমরা যদি শুধুমাত্র অ্যাপারেলের দিকে ফোকাস করি, যেহেতু আমাদের এখানে আজকে ডিসকাশনটা মূলত অ্যাপারেল বেসড, সেখানে আমাদের কার্বন ইমিশনের কন্ট্রিবিউশন হলো 10%। আমরা যদি কান্ট্রি ওয়াইজ বলি, এক একটা কান্ট্রিতে এক এক রকম কার্বন ইমিশন হচ্ছে। এর মধ্যে হাইয়েস্ট পরিমাণ কার্বন ইমিশন হচ্ছে চায়না থেকে, অ্যাবাউট 30%, 29%। এরপরে আছে ইউএসএ, অ্যাবাউট 15%, 7% আসে ইন্ডিয়া, 4% আসে হলো আপনার জাপান থেকে। বাংলাদেশ থেকে হচ্ছে, কিন্তু সেটার পরিমাণটা অনেক কম। কিন্তু কম হলেও বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কমিটমেন্ট করেছে, তারাও কার্বন ইমিশনের যে জার্নিটা শুরু হয়েছে, সেই জার্নিটার সাথে তারও অ্যালাইন হবে। এখন এই যে কার্বন ইমিশন হচ্ছে অথবা পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, সেই তাপমাত্রাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য
সারা পৃথিবীর বিশ্ব নেতারা অনেক বেশি কনসার্ন। তারা 2012 সালে যে রিও সম্মেলনটা হয়, তখন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বলে একটা গোল পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছে। 17টা গোল তারা উপস্থাপন করেছিল। সেই 17টা গোলটাকে বলা হয় গ্লোবাল গোল। এটা কোনো কারো একক গোল নয়, কোনো একক কান্ট্রির গোল নয়। এই গোলটা হলো সারা পৃথিবীর মানুষের যাতে এই টেম্পারেচার রেঞ্জটা 1.5 ডিগ্রির বেশি না বাড়তে পারে অথবা নেগেটিভের মধ্যে রাখতে পারে। আনফর্চুনেটলি সেটা বেড়ে চলেছে। তো 2012 সালে যে সম্মেলনের ডিসিশন হয়, 2015 সালে সেইটা 17টা এই গ্লোবাল গোলটা, যেটাকে বলা এসডিজি গোল, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, সেইটা 193টা কান্ট্রি এটা সিগনেচার করেছে, বাংলাদেশ এটা সিগনেচার করেছে। আজকের এটার ইম্পর্টেন্স অনুসারে এখন আমরা যেখানে কথা বলছি, এই মুহূর্তে গ্লাসগোতে একটা সম্মেলন হচ্ছে COP26। সেখানে বিশ্ব নেতারা হয়তো একটা ডিসিশনের মধ্যে পৌঁছাবে আরো ইমিডিয়েটলি কি অ্যাকশন নেওয়া যায়। এটা টাইম ফ্রেমটা হলো 2030 সালে। 2030 সালের মধ্যে আমরা 17টা এরিয়া আমাদেরকে একটা যে গোলটা আছে, 169টা গোল আছে অথবা 242টা ইনিশিয়েটিভ আছে, সেগুলোকে মিট করতে হবে। 2030 সাল যেহেতু অনেক বেশি দূরে না, সেই কারণে আজকের আমাদের ফ্যাশন বায়ারগুলো বা আমাদের প্রত্যেকটা স্টেক হোল্ডাররা এটা নিয়ে কনসার্ন যে কিভাবে আমরা এই জিনিসটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে 2030 সাল যেহেতু অনেক বেশি সময় নয়, সেই কারণে তারা অ্যাপারেল ব্র্যান্ডগুলো আমাদেরকে চেষ্টা করছে তারা যাতে আমরা প্রত্যেকটা কিভাবে এই জায়গা থেকে এই আমাদের কার্বন এমিশন যেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা কমাতে পারি। তারা কেন চাপ দিচ্ছে? কারণ সেই সমস্ত কান্ট্রিগুলো যেহেতু এটা সিগনেচার করেছে, তারাও তাদের গোল হিসেবে সেট করেছে, তাদের লেজিসলেশনের একটা অংশ হিসেবে তারা নিয়েছে। সেই কারণে তারাও চাচ্ছে তাদের যে টোটাল ভ্যালু চেইনটা, সেই ভ্যালু চেইনের প্রত্যেকে যাতে এটা অংশীদারি হয়। আমরা প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে, প্রত্যেকটা জায়গা থেকে এটা যদি কমাতে পারি, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা সবাই মিলে হয়তো একটা টার্গেটে পৌঁছাতে পারবো। এখন প্রশ্নটা হলো যে এই টার্গেটে পৌঁছানোর জন্য যে কোন কোন এরিয়াগুলো এই সাস্টেনেবিলিটি অ্যাপ্রোচটা দরকার হবে। আমাদের সাস্টেনেবিলিটি অ্যাপ্রোচটা দরকার হয় যে প্রথমে আসে ম্যাটেরিয়াল সাস্টেনেবিলিটি, তারপরে আসে সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি এবং এরপরে আসে এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি। আমাদের সাস্টেনেবিলিটি বলতে অনেক সময় অনেক কনফিউশন আছে যে আমরা সাস্টেনেবিলিটি গোলটা যেতে চাই বা আমরা কাজ করতে চাই, আমাদের কান্ট্রির প্রেক্ষাপটে বা মানুষের ধারণার প্রেক্ষাপটে আমরা মনে করি যে এই যে পলিউশন হচ্ছে, সেই পলিউশনটা শুধুমাত্র ইটিপির পানিটা যদি আমরা ক্লিন করতে পারি অথবা পলিথিনগুলো যদি আমরা বন্ধ করতে পারি অথবা প্লাস্টিক যদি বর্জন করতে পারি, তাহলে আমাদের সাস্টেনেবিলিটি অর্জনটা হয়ে যাবে। কিন্তু সাস্টেনেবিলিটিটা ঠিক অন্যভাবে অন্য আঙ্গিকে দেখা হয়। সে অন্য আঙ্গিক হলো যে ম্যাটেরিয়াল সাস্টেনেবিলিটি। আমরা যদি আজকে টোটাল অ্যাপারেল ভ্যালু চেইনটা কেন বলা হচ্ছে, অর্থাৎ অ্যাপারেল সেক্টরের যতগুলো এরিয়াতে এয়ার পলিউশন হচ্ছে, ওয়াটার পলিউশন হচ্ছে অথবা কেমিক্যাল পলিউশন হচ্ছে, প্রত্যেকটা এরিয়াকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি, তাহলে শুধুমাত্র এই জায়গাটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের এক একটা নিজস্ব গোল আছে, প্রত্যেকটা কোম্পানির এক একটা গোল আছে, এবং বাংলাদেশে মেসিভ আকারে এই সাস্টেনেবিলিটি অ্যাপ্রোচ নিয়ে কাজ চলছে। যেমন আমরা যে কেন ভ্যালু চেইন বলা হয়, ভ্যালু চেইন বলা হয় প্রত্যেকটা জায়গা থেকে করা হয়। যেমন আমি যদি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, আমাদের অ্যাপারেল ভ্যালু চেইনে আমাদের লাস্ট যে স্টেজটা আছে সেটা হলো যে স্টিচিং বা অ্যাসেম্বলিং বা সুইং যেটা বলি না কেন, এটাকে বলা হয় বায়ারের দিক থেকে টিয়ার 1। টিয়ার 1-এ যে কার্বন ইমিশন হয় অল টুগেদার, সেটার পরিমাণ হলো 9%। দেন আসি হলো টিয়ার 2। টিয়ার 2 বলা হয় হলো যে যেখানে ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং হয় অথবা প্রিন্টিং হয়, সেই জায়গাটার কন্ট্রিবিউশনটা অনেক বেশি, অলমোস্ট 52%। তার মানে ওখানে আরো বেশি ফোকাস দেওয়া দরকার। তারপরে যদি আমরা থার্ড অ্যাপারেন্সে বলি যে সেটা হলো যে ম্যাটেরিয়াল যেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং হয়, অর্থাৎ স্পিনিং অথবা এই ধরনের অ্যালাইড যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো হয়,
সেটাকে বলা হয় টিয়ার 3। টিয়ার 3-তে প্রায় 15% কার্বন ইমিশন হয় টিয়ার 3 থেকে। আর টিয়ার 4 যদি বলি, টিয়ার 4টা কোথায়? টিয়ার 4টা হলো যে যেখানে ম্যাটেরিয়ালটা প্রডিউস হয়, যেখানে কাল্টিভেশন হয়, সেইখানের কারণে যে সমস্ত ওয়াটার বা অন্যান্য যে এনার্জিগুলো লস্ট হয়, সেটার জন্য কার্বন ইমিশনের পরিমাণটা হলো প্রায় 24%। তার মানে বোঝা গেল যে আমরা যখন একটা ব্র্যান্ড যখন কাজ করে, তারা কাজ করে হলো অ্যাসেম্বলিং ইন্ডাস্ট্রির সাথে, গার্মেন্টস ইউনিটের সাথে, সেটার পরিমাণ হলো 9%। তাহলে আমরা যদি 9% নিয়ন্ত্রণ করি, তাহলে আলটিমেট আমাদের টোটাল নিয়ন্ত্রণটা আসবে না। কিন্তু আমরা যদি হোল সাপ্লাই চেনটাকে, বিশেষ করে টিয়ার 2, টিয়ার 4, যেখানে কন্ট্রিবিউশনটা বেশি, আজকে এই ডাটাটা শেয়ার করলাম, তার মানে টিয়ার 2 এবং টিয়ার 4-এ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কার্বন রিডাকশনটা করতে পারে। সেই জন্য এই হোল প্রসেসটাকে, টিয়ার 1 থেকে টিয়ার 4 পর্যন্ত পুরো বিষয়টাকে যদি অ্যাড্রেস করে যদি আমরা কার্বন ইমিশন কমাতে পারি, এই 3টা পার্সপেক্টিভে, ম্যাটেরিয়াল, সোশ্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল, তাহলে এইটা হবে সাস্টেনেবিলিটি ইন দ্য হোল ভ্যালু চেইন। শুধুমাত্র তারা এই সাস্টেনেবিলিটি চাচ্ছে না, তারা চাচ্ছে সেটা হলো যে পুরো সাপ্লাই চেনটা যাতে অনেক বেশি ট্রান্সপারেন্ট হয়, অনেক বেশি কি বলবো, এটা যদি অনেক বেশি অটোমেটেড হয়, অনেক বেশি রেকর্ড ওরিয়েন্টেড হয়, অনেক বেশি গোল ওরিয়েন্টেড হয়, সেই জিনিসটা অ্যাপারেলস ইন্ডাস্ট্রিগুলো চাচ্ছে। এই যে আমরা চাচ্ছি এটা কমাতে, এক একটা বায়ারে এক এক রকম ভাবে চাচ্ছে। যেমন মোস্ট অফ দ্য কাস্টমার চাচ্ছে যে বাই 2030 সালের মধ্যে যেহেতু আমাদের এসডিজি গোল, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলটা আমাদের অর্জন করতে হবে। এখানে বলে রাখি, আমাদের যে 17টা গোল আছে, প্রত্যেকটা গোলের সাথে ডিরেক্টলি আর ইনডাইরেক্টলি অ্যাপারেলস ইন্ডাস্ট্রি জড়িত। যেমন নো পভার্টি, জিরো হাঙ্গার, স্পেশালি গোল নাম্বার 7-এর সাথে অ্যাপারেলস ইন্ডাস্ট্রি অনেক বেশি জড়িত। সেটাকে বলা হয় যে অ্যাফোর্ডেবল অ্যান্ড ক্লিন এনার্জি। এটা টার্গেটটা কোথায়? এইটা টার্গেটটা হলো প্রত্যেকটা মানুষ, পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ যাতে অ্যাফোর্ডেবলি এনার্জিটা পায় এবং ক্লিন এনার্জি পায়। আজকে দেয়ার আর 2 টাইপস অফ এনার্জি। আমরা একটাকে বলি ফসিল ফুয়েল, আর একটা হলো যে আমাদের যে সমস্ত ক্লিন এনার্জি বলি। ফসিল ফুয়েলগুলো কি কি? আমাদের যে পেট্রোলিয়াম অথবা তেলগুলো ব্যবহার করি, অথবা অন্যান্য যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আমরা ইউজ করি, যে গ্যাস ইউজ করি, সেগুলো হলো ফসিল ফুয়েল, যেটাতে কার্বন থাকে এবং হাইড্রোজেন থাকে, সেগুলো থেকে এই গ্যাসগুলো তৈরি হয়। এইটা ছাড়া এটার অল্টারনেটিভ কি আছে? সেটা অল্টারনেটিভ হলো ক্লিন এনার্জি। ক্লিন এনার্জির মধ্যে যেমন আমাদের আছে হাইড্রোলিক ইলেকট্রিসিটি যে প্রডিউসটা হয়, অথবা আমাদের যে রিনিউয়েবল ইলেকট্রিসিটি হয় যেটা সোলারের মাধ্যমে হয়, সেইগুলোর মধ্যে কনভার্ট করতে। আমাদের বায়ারগুলো চাচ্ছে 2030 সালের মধ্যে যাতে আমাদের যে এনার্জিটা আমরা জেনারেশনের জন্য ইউজ করি, সেখান থেকে পুরো এনার্জিটা আমরা যাতে কম্পেনসেট করতে পারি। সেটা যতটুকু সম্ভব হোক না কেন, এইটা হলো গোল, যে 2030 সালের মধ্যে সেটা কমাতে পারি। সেটার সাথে সাথে পানি বা অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কমাতে পারি। এখন আমরা আসি যে এই যে ভ্যালু চেইনের কথা বললাম, এই যে সাস্টেনেবিলিটির কথা বললাম, সেখানে 3 ধরনের সাস্টেনেবিলিটি আছে। প্রথমে আসে ম্যাটেরিয়াল সাস্টেনেবিলিটি, তারপরে আমরা ডিসকাস করব সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি, তারপর আমরা ডিসকাস করব হলো যে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি। ম্যাটেরিয়াল সাস্টেনেবিলিটিটা কি? আমরা যে ধরনের ম্যাটেরিয়ালগুলো ইউজ করি, সেই ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে যে আমরা প্রথমে বলেছি টিয়ার 2 অ্যান্ড টিয়ার 4, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ এনার্জি কনজিউম হচ্ছে, অথবা পানির পরিমাণ বেশি লাগছে। আমাদের আজকে ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সাস্টেনেবল ম্যাটেরিয়াল নিয়ে বায়াররা কাজ করছে। সেটার মধ্যে আমরা অনেকে নাম যেটা জানি সেটা হলো যে অর্গানিক কটন। অর্গানিক কটনটা কি? অর্গানিক কটনটা হলো যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড যেগুলো করা হয়, এটা কোনো রকম জেনেটিক্যালি মডিফাইড না। অর্গানিকটা যে ফিল্ডে চাষ করা হয়, সেই ফিল্ডটা আগে থেকে প্রস্তুত করতে হয় 3 থেকে 5 বছর আগে। অর্থাৎ 3 থেকে 5 বছর আগে পর্যন্ত ওই ফিল্ডে কোনো রকমের পেস্টিসাইড অথবা ফার্টিলাইজার ইউজ করা যায় না, যাতে সয়েলের কন্ডিশনটা ভালো থাকে, সয়েলটা ভালো থাকে। সয়েলটা যদি ভালো থাকে, সেটার যে সয়েলে যে সিনথেটিক কেমিক্যালসগুলো আসে, সেই সিনথেটিক কেমিক্যালগুলো কোনোভাবে এখানে ইফেক্ট না করে। এখানে একটু বলে রাখি
যে সারা পৃথিবীতে যত ইনসেকটিসাইড কেমিক্যাল ইউজ হয় তার 16% ইউজ হয় হলো আমাদের যে কটন ফাইবারে। যে পেস্টিসাইড ইউজ করা হয় তার 7% ইউজ হয় হলো আমাদের এই কটন ইয়েতে। তো এখন অর্গানিক যদি ইউজ করা হয়, সেই যেহেতু জেনেটিক্যালি মডিফাইড না সিডগুলো, প্লান্টগুলো, সেই কারণে 88% পানি কম লাগে এবং 62% এনার্জি কম লাগে। সেই কারণে অর্গানিক ফাইবারটাকে বলা হয় যে এটা একটা সাস্টেনেবল ফাইবার। এরকম আরো অনেক সাস্টেনেবল ফাইবার আছে, যেমন বিসিআই কটন, বেস্ট কটন ইনিশিয়েটিভ। এই বেস্ট কটন ইনিশিয়েটিভটা জেনেটিক্যালি মডিফাইড, কিন্তু এমনভাবে মডিফাইড করা যেটাতে পানির পরিমাণটা কম লাগে। আজকে এই বিসিআই এর পরিমাণটা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে, এবং মোস্ট অফ দ্য কাস্টমার চাচ্ছে 2024 সালের মধ্যে সমস্ত সুতাগুলো, কেউ কেউ চাচ্ছে 2030 সালের মধ্যে সমস্ত সুতাগুলো যাতে সাস্টেনেবল সোর্স থেকে আনে। এই বিসিআই যে তুলাটা হয় সেইখানে প্রায় 14% পানি কম লাগে এবং 55% পেস্টিসাইড কম লাগে। সেই কারণে এটাকে বলা হয় সাস্টেনেবল ফাইবার। এই ধরনের আরো অনেকগুলো ফাইবার আছে, যেমন রিল আছে, বিএসএফ E3 আছে, কটন মেড ইন আফ্রিকা আছে, ফেয়ার ট্রেড আছে, এই ধরনের অনেকগুলো কটন বেল্ট আছে। এই যে কটনে সাস্টেনেবল ম্যাটেরিয়াল আছে, আরেকটা জিনিস ওরা চাচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কাস্টমার, সেটা হলো যে এই যে ফাইবারগুলো আছে সেই ফাইবারগুলোকে আমরা কিভাবে রিসাইকেল করতে পারি। সেই রিসাইকেলের অংশ হিসেবে আমাদের কটনে যে ওয়েস্টেজগুলো হয়, আইদার জুট আকারে যেটা হয় সেটা, অথবা প্রি কনজিউম আইটেম অথবা পোস্ট কনজিউম আইটেম, প্রত্যেকটাকে কিভাবে রিসাইকেল করা যায়। যদিও সেটার অনেকগুলো লিমিটেশন আছে, আমরা লিমিটেশনের কথা না বলি, যদি সময় থাকে ইন ফিউচারে ডেফিনেটলি আমরা ওটা নিয়ে কথা বলবো। সেই ম্যাটেরিয়ালগুলোকে কিভাবে রিসাইকেল করলে যে পানি বা এনার্জিটা এই কাল্টিভেশনের জন্য লাগে সেটাকে কমানোর জন্য এটা হলো মূল টার্গেট। সেই জন্য প্রি এবং পোস্ট কনজিউমেন্ট ম্যাটেরিয়ালগুলোকে নিয়ে তারা চেষ্টা করছে রটার ইয়ার্ন বানাতে অথবা আমাদের রেগুলার ইয়ার্ন বানাতে, সেগুলোর সাথে পলিস্টার মিশিয়ে এটা বানাতে। এখানে একটা অংশ না বললে না, সেটা হলো যে যেহেতু টিয়ার 2-তে পানি বেশি লাগে, এনার্জি বেশি লাগে, সে কারণে ওরা যেটা চাচ্ছে সেটা হলো যে আমাদের যে জুটগুলো হয় সেই জুটগুলোকে কালার ওয়াইজ সেগ্রিগেট করে সেই কালারগুলোর সাথে পলিস্টারকে মিক্স করে, মানে আইদার 20% পলিস্টার অ্যান্ড 80% কটনকে মিক্স করে যে সুতাটা বানাবে সেই সুতাটা একটা থার্ড কালার হবে, কারণ ওই ফাইবারটা তো কালার করা অলরেডি। সুতরাং এখানে ডাইং এর কোনো প্রয়োজন হবে না, শুধুমাত্র ওয়াশিং এর প্রয়োজন হবে। তার মানে আমাদের সেকেন্ড লেয়ারে যে 52% এনার্জি কনজাম্পশন হয় সেটারকে হিউজ পরিমাণ একটা ইম্প্যাক্ট যাতে ফেলতে পারে, সেই কারণে বেসিক্যালি এই সিস্টেমটাকে করার চেষ্টা করছে। অলরেডি সোয়েটার বেশ কিছু জায়গায় শুরু হয়েছে, নিটের এখনো লিমিটেশনের কারণে ওভাবে করতে পারে না, তবে রটার বা অন্যান্য জায়গায় হয়তো কিছু কিছু শুরু হবে। এখন আসি আমরা যে পলিস্টারের ক্ষেত্রে আমাদের কি করা যায়। পলিস্টারের ক্ষেত্রে একইভাবে আমাদের রিসাইকেল পলিস্টার ইউজ করা যায়। সারা পৃথিবীতে যে ফাইবারগুলো ইউজ হয় প্রায় 111 মিলিয়ন টন, সেটার মধ্যে পলিস্টার পার্সেন্টেজ হলো হাই, প্রায় 52% পলিস্টার ইউজ হয়, এবং এই পলিস্টারের মধ্যে 14% পলিস্টার ইউজ হয় রিসাইকেল পলিস্টার। সেই জন্য সবাই চাচ্ছে রিসাইকেল পলিস্টারে যেতে। এখন দুই ধরনের রিসাইকেল পলিস্টার আছে, একটা হলো যে কেমিক্যালি মডিফাইড রিসাইকেল পলিস্টার, আরেকটা হলো মেকানিক্যাল এই মডিফাইড পলিস্টার। মেকানিক্যালি কি কাজ করা হয়? মেকানিক্যাল হলো যে সমস্ত বোতলগুলো আমরা কালেক্ট করা হয় সেই বোতলগুলোকে মেল্টিং করার মাধ্যমে আবার আরেকটা ফাইবারে কনভার্ট করা হয়। আর যেটা কেমিক্যাল মডিফাইড করা হয়, কেমিক্যালি যে প্রসেস করা হয়, সেটা হলো যে এই ফাইবারগুলোকে যে মলিকুলগুলো আছে মলিকুলগুলোকে ডিপলিমারাইজেশনের মাধ্যমে আবার নতুন একটা ফাইবারে এটাকে আবার নতুন করে ফাইবারে এটা কনভার্ট করা হয় বিভিন্ন রকমের ওয়েস্টেজ ম্যাটেরিয়ালগুলোকে নিয়ে। সেটার পরিমাণটা হলো যে যেটা বললাম যে 14% মতো ফাইবার রিসাইকেল ফাইবার ইউজ হচ্ছে ইন দ্য অ্যাপারেলস ইন্ডাস্ট্রি। আমরা আসি যদি নাইলনের কথা বলি, নাইলনে যে পেট্রোলিয়ামের থেকে আমাদের এটা প্রডিউস হয়, সেটার মধ্যে যে ইকোনাইল বলে একটা ব্র্যান্ড আছে যেখানে 50% ইয়ে কম লাগে,
যে 50% এনার্জি কম লাগে এবং 50% রিসাইকেল ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয় ইকোনাইলে, যেটা কাস্টার অয়েল থেকে তৈরি করা হচ্ছে, এবং সেটার পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে নাইলনের ব্যবহার হয় প্রায় 6% অল টুগেদার। তো সেখানে আছে, আমরা যদি ভিসকোসের কথা বলি, ইকো লাইফ যেটা লেঞ্জিং করে, বা ইকোভেরো, এই দুইটা ফাইবার আমরা কমনলি ইউজ হয় আমাদের এটার জন্য। এইভাবে সিল্ক অথবা উল, প্রত্যেকটা ফাইবারের মধ্যে একটা সাস্টেনেবল ম্যাটেরিয়াল আছে, যে সাস্টেনেবল ম্যাটেরিয়ালগুলোকে যে ইউজ যদি করা হয়, তাহলে ওই জায়গাগুলো অর্থাৎ টিয়ার 2 এবং টিয়ার 4 এর ওই জায়গাগুলোতে আমাদের পরিমাণটা কম লাগে। এইটা হলো বেসিক্যালি এই সাস্টেনেবল ম্যাটেরিয়ালের পার্টটা। আমরা এখন আসি সোশ্যাল পার্টে। সোশ্যাল পার্টটা কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ এই সেক্টরের সাথে যারা জড়িত, তাদের জীবনযাত্রার উন্নতি এবং তাদের বেসিক রাইটগুলোকে এস্টাবলিশ করার জন্য এই সোশ্যাল কমপ্লায়েন্সের বা সোশ্যাল রেগুলেশনগুলো এসেছে। এই সোশ্যাল রেগুলেশনের মধ্যেই আমাদের যে 9টা মেইন প্যারামিটার থাকে, যে এটা অ্যাসেস করার জন্য। আমি যদি কি প্যারামিটার বলি, যেমন চাইল্ড লেবার, ফোর্স লেবার, ডিসক্রিমিনেশন, হ্যারাসমেন্ট, তাদের রাইটস, হেলথ অ্যান্ড সেফটি, এই ধরনের জিনিসগুলো এটার সাথে কমনলি আসে। এই পুরো জিনিসটাকে সোশ্যালি একটা ফ্যাক্টরিকে অথবা সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরিকে অথবা লিঙ্ক ফ্যাক্টরিগুলো, প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে এই রাইটসগুলো এস্টাবলিশড হচ্ছে কিনা, সেইগুলোকে এখন হোল ভ্যালু মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং মনিটরিং করা হচ্ছে। এই যে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স আমাদের করা হয়, এখানে একটা সবচেয়ে টাফেস্ট পার্ট হলো, এক একটা ব্র্যান্ড, এক একটা বায়ার এক একটা ওয়েতে অ্যাসেস করে। কিন্তু এই যে একটা ম্যানুফ্যাকচারের পক্ষে অনেকটা ওয়েতে রেকর্ডগুলো রাখা, আমাদের লক্ষ্য যদি এক হয় যে বিভিন্ন ওয়েতে অ্যাসেসমেন্ট করা, বিভিন্ন ওয়েতে ডাটা প্রিজার্ভ করা, এটা প্রচুর পরিমাণে এনার্জি লস হয়। সেই কারণে সেখানে নতুন যে টুলসের মাধ্যমে এই জিনিসটা এসেছে, সেটাকে বলা হয় হিগ ইন্ডেক্স। হিগে বেসিক্যালি 3টা বিষয়ে অ্যাসেসমেন্ট করা হয়। একটাকে বলা হয় প্রোডাক্ট মডিউল, একটাকে বলা হয় ফ্যাসিলিটিস মডিউল, আর একটা বলা হয় ব্র্যান্ড এন্ড রিটেল মডিউল। প্রোডাক্ট মডিউলে এটা আমি একটু এক্সপ্লেইন করতে চাই। সেটা হলো যে প্রোডাক্ট মডিউলে যে জিনিসটা করা হয়, এইটা 5টা লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্টের উপরে ভিত্তি করে প্রোডাক্ট মডিউলটা ডিজাইন করা হয়। যেমন গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল, নিউট্রিয়েন্ট pollution in the water, water scarcity, fossil fuel depletion and chemistry। অর্থাৎ এই পুরো প্যারামিটার উপরে ভিত্তি করে একটা প্রোডাক্ট কোন ইন্ডেক্স ভ্যালুতে আসে সেটাকে নেওয়া হয়। আমি যদি অন্যভাবে বলি, যখন একটা কাস্টমার একটা প্রোডাক্ট কিনবে, সেই প্রোডাক্টের মধ্যে ইন ফিউচারে হয়তো একটা ট্যাগ থাকবে, যে ট্যাগের মাধ্যমে বুঝতে পারে এই প্রোডাক্টটা সাস্টেনেবিলিটি ইন্ডেক্সের সোশ্যালে কতটুকু ইন্ডেক্স আছে, ম্যাটেরিয়ালে কতটুকু ইন্ডেক্স মেনটেন করা হয়েছে, অথবা এনভায়রনমেন্টালে কতগুলো ইম্প্যাক্ট মেনটেন করা হচ্ছে। সেই পুরো ভ্যালুর উপরে ভিত্তি করে একটা ইন্ডেক্স ভ্যালু আসবে, সেখান থেকে যাতে কাস্টমারটা বুঝতে পারে। এইটা হলো হিগ ইন্ডেক্স। আমরা হিগ নিয়ে যদি পারি আমরা লেটার পার্টে আরেকটু ডিসকাশনটা করব। এই সোশ্যাল পার্টটা হিগের মধ্যে যে জিনিসটা আছে, হিগের 3টা লেভেল আছে, লেভেল 1, লেভেল 2 এন্ড লেভেল 3। লেভেল 1টা হয় যে আমাদের যে কান্ট্রির, যে সয়েল অফ দ্য কান্ট্রির যে লগুলো আছে অথবা ইন্টারন্যাশনাল যে লগুলো আছে সেটাকে কমপ্লাই করে কিনা। লেভেল 2তে যেটা দেখা হয় সেটা হলো যে এই যে সিস্টেমটা, ম্যানেজমেন্ট কাঠামোটা স্ট্রং আছে কিনা, ভালো প্র্যাকটিস আছে কিনা, যে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায় এই প্রসেসগুলো সাস্টেনেবল থাকবে। এটুকু ডকুমেন্টেশন থেকে শুরু করে অন্য বিষয়গুলো। লেভেল 3 হলো, এটাকে বলা হয় কন্টিনিউয়াল ইমপ্রুভমেন্ট, অর্থাৎ আরো বিয়ন্ড দ্যাট লেভেলে আমরা যেতে পারি কিনা, কি কি গুড প্র্যাকটিস আছে মানুষের জন্য, সেই সমস্তগুলোকে লেভেল 3তে কমপ্লাই করা হয়। অল টুগেদার একটা ফ্যাক্টরিতে অ্যাসেস করার জন্য যে টুলসটা আসছে হিগের, সেই টুলসে লেভেল 1-এ 901টা, লেভেল 2-তে 1834টা, লেভেল 3-তে 2134টা কোশ্চেনের মাধ্যমে যাচাই করা হয় এই ফ্যাক্টরিটা সাস্টেনেবিলিটি ইন্ডেক্সে, সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি ইন্ডেক্সে কোথায় অবস্থান করছে। আমরা এখন আসি এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটিতে। এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটিতে, এনভায়রনমেন্ট বলতে আমরা বুঝি হয়তো জেনারেশন বা ওয়াটারটা। বেসিক্যালি এখানে 6টা বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়। একটা হলো যে এনার্জি অ্যান্ড গ্রিন হাউস ইমিশন,
water management system, discharge water quality, chemical management system, air emission and wastage management. এই 6টা বিষয়ের উপরে ভিত্তি করেই আমাদের এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্টটা করা হয়। এখন আমরা গ্রিন হাউস, গ্রিন এনার্জি অ্যান্ড গ্রিন হাউস ইমিশন, সেই মিশনের মধ্যে যেটা করা যায় সেটা হলো যে সোলার প্যানেল অথবা যে সমস্ত মেশিনগুলো আছে সেগুলোকে কিভাবে এনার্জি কম লাগে, অথবা আমাদের যে পার্সোনাল লেভেলে কিভাবে আমরা এনার্জিটা কম ইউজ করতে পারি, অথবা বয়লারে কিভাবে এফিশিয়েন্ট করা যায়, এগুলো প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে আমরা একদিন করে লেকচার দিতে পারি যে সেখানে কতগুলো এরিয়া আছে আমাদের ইমপ্রুভমেন্ট করার। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি এখানে একটা জিনিস বলে রাখি, কিছু কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করার জন্য এটা বরং আরো প্রফিটেবল, সবসময় অলাভজনক নয়, বাট কিছু ইনিশিয়েটিভ আছে যেগুলোতে অনেক কস্ট ইনভলভমেন্ট আছে। সেই কস্ট ইনভলভমেন্টের জায়গাটা আমাদের যারা ব্র্যান্ড আছে, আমাদের যে বায়ার আছে, তাদের কিন্তু পার্টনারিং করতে হয়। কিন্তু অনেকগুলো সাস্টেনেবল অ্যাপ্রোচে উদ্যোগের সাথে কোনো পয়সা দরকার হয় না, সুতরাং ওই উদ্যোগগুলো আমরা ডেফিনেটলি নিতে পারি। আর যে উদ্যোগটা প্রফিটেবল না হয় সেটা সাস্টেনেবিলিটি অ্যাপ্রোচ না। আর সাস্টেনেবিলিটি অ্যাপ্রোচের জন্য যে জিনিসটা দরকার হয় সেটা হলো যে আমাদের ইনোভেশন, আর ইনোভেশনের জন্য দরকার হয় সিটি ইউনিভার্সিটিতে যে সমস্ত স্টুডেন্ট আছে, এই ধরনের মেধাবী ছেলেদের দরকার হয় যারা মিলে আমরা সবাই মিলে একটা সাস্টেনেবল ফিউচার তৈরি করতে পারি। এখন এনভায়রনমেন্ট সাস্টেনেবিলিটির মধ্যে দুটো বিষয় নিয়ে আমি একটু হাইলাইটেড করবো, যেহেতু সময়ের কনস্ট্রেইন আছে। একটা হলো যে কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এই কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে অনেকগুলো ওয়েতে আমাদের বায়ারগুলো অ্যাসেস করে, যেমন ওকোটেক্স 100, ওকোটেক্স, ইকো পাসপোর্ট, ব্লু সাইন, তারপরে আছে হলো যে C2C, ZDSC, এই ধরনের অনেকগুলো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমাদেরকে অ্যাসেস করে। আলটিমেট টার্গেটটা কোথায়? অ্যাজ এ ইন্ডাস্ট্রি আমরা পাজেল, আসলে দিনের শেষে আমরা চাই একটা সেফার কেমিক্যাল ইউজ করতে, আমরা সেটা ইউজ করি, কিন্তু এখানে অনেকগুলো অ্যাসেসমেন্ট টুলস থাকার জন্য নানা ওয়েতে আমাদের রেকর্ডগুলো রাখতে হয়। কিন্তু আমরা যদি ZDSCর কথা বলি, যেটা কম্পারেটিভলি আমাদের কাছে বেটার টুলস মনে হয়, যেটাতে নিউমেরিক্যালি প্রত্যেকটা জিনিসটাকে অ্যাসেস করা হয়, সেই ZDSC যেটা করেছে 11টা কম্পাউন্ডকে প্রাইমারিলি সিলেক্ট করেছে হ্যাজার্ডাস কম্পোনেন্ট হিসাবে। সে 11টা কম্পোনেন্টকে হ্যাজার্ডাস ডিক্লেয়ার করার পরে যে কেমিক্যালটা ক্লিন থাকে সেই কেমিক্যালটা যাতে আমরা ইউজ করি, সেটার জন্য একটা ZDSC গেটওয়েটা লাগে, যেখানে প্রত্যেকটা বায়ার, প্রত্যেকটা ম্যানুফ্যাকচারিং তাদের ডাটাগুলো শেয়ার করে। আমরা যারা ম্যানুফ্যাকচারার, আমরা শেয়ার করি আমরা কি ধরনের কেমিক্যাল ইউজ করি, কোন কোন কোম্পানির কেমিক্যাল ইউজ করি, সেটার টোটাল হিস্ট্রিটা ওখানে থাকে, লিটারেচার ওখানে থাকে। সেখান থেকে আমাদেরকে দুটো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যে কোনো বায়ার যে কোনো জায়গা থেকে দেখতে পায়। সেটা হলো একটা হলো ক্লিন চেইন, একটা হলো বিহাইভ। এই দুইটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যে কোন ফ্যাক্টরিতে ইনভেন্টরি কন্ট্রোলটা কোথায় হচ্ছে, অথবা ZDSCর কত পার্সেন্ট প্রোডাক্ট ZDSC কমপ্লায়েন্ট ইউজ করা হয়, সেই জিনিসটাকে ওখান থেকে অ্যাসেসমেন্ট করা যায়। এবং প্রত্যেকটা কোম্পানি চেষ্টা করছে এই প্রোডাক্টটাকে যাতে 100% ZDSC কমপ্লাই করতে পারে সেগুলো করা যায়। এখানে অল্প কিছু লিমিটেশন আছে, যেমন অনেকগুলো স্মল কোম্পানি আছে যারা ZDSC গেটওয়েতে যাওয়ার মতো সক্ষমতা তাদের হয়তো নাই, সেই কারণে হয়তো ওরা এখন পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মে আসতে পারেনি। বাট বড় বড় কোম্পানিগুলো, বড় বড় ম্যানুফ্যাকচারিংগুলো, তারা অলরেডি এই গেটওয়ের সাথে ইনভলভ। আমরাও সেটার সাথে ইনভলভ এবং একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ আমরা অর্জন করেছি। আমরা যদি এনভায়রনমেন্ট ইয়ের কথা বলি, যে ডিসচার্জ ওয়াটার কোয়ালিটি বলি, ডিসচার্জ ওয়াটারে একসময় আমাদের টার্গেট ছিল যে এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি যে গাইডলাইনটা আছে অথবা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে গাইডলাইনটা আছে সেটা মিট করলে চলবে। কিন্তু প্রেক্ষাপটটা একটু চেঞ্জ হয়েছে। এখানেও 3টা লেভেল, একটাকে বলা হয় কন্ডিশনাল, দেন এর চেয়ে আরো টাইট করে যে প্যারামিটারটা মেনটেন করা হয় সেটাকে বলা হয় প্রগ্রেসিভ, এবং আরেকটা কন্টিনিউয়াল ইমপ্রুভমেন্টের মাধ্যমে আমরা যাতে স্বপ্নময় জায়গায় যেতে পারি সেটার জন্য আরেকটা লেভেল আছে, লেভেল 3, সেটাকে বলা হয় অ্যাসপিরেশনাল। আজকে আমাদের কোম্পানি যেটা অর্জন করেছে যে 18টা প্যারামিটার এখানে অ্যাসেসমেন্ট করা হয়, সেটার মধ্যে 12টা প্যারামিটার যেটা বললাম স্বপ্নময় জায়গা, অ্যাসপিরেশন লেভেল, সেই জায়গায় মাস্ক অর্জন করেছে। এবং
5টা এরিয়া হলো আমাদের প্রগ্রেসিভ লেভেলে, একটা আছে আমরা কন্ডিশনাল লেভেলে। তার মানে এই যে সাস্টেনেবিলিটির কথাগুলো আসার পরে সেই ইমপ্রুভমেন্টে আস্তে আস্তে আরো কিভাবে বেটার থেকে বেটারমেন্টের দিকে যাওয়া যায় সেটা করা হচ্ছে। আমরা যদি এয়ার এমিশনের কথা বলি, এয়ার এমিশনের ক্ষেত্রে যে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন যেটা সিএফসি আমাদের এয়ার কন্ডিশনে ইউজ হয়, সেইটার পরিবর্তে আমাদের কিন্তু মাস্কো গ্রুপে কোনো জায়গায় এখন এসির মধ্যে আর ক্লোরোফ্লোরোকার্বন নাই, সেটাকে 410 দিয়ে R410 দিয়ে এটা কনভার্ট করা হয়েছে। ওয়েস্টেজের কথা বলি, এই ওয়েস্টেজগুলোকে সেপারেশন সেগ্রিগেশনের সহ প্রসেস অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে কিভাবে ওয়েস্টেজ মিনিমাইজেশন করা যায়, সেটা একটা বিগেস্ট পার্ট অফ সাস্টেনেবিলিটি। আমি এখানে বলবো এই অংশটার জন্য অনেক বেশি স্পেশালিস্ট মানুষ দরকার, অনেক বেশি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন, যারা প্রসেস অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে ওয়াটারের পরিমাণটা কমাতে পারে, কার্বন কনভেনিয়েন্টটা কমাতে পারে, অথবা অন্যান্য যে এনার্জির পরিমাণ কমাতে পারে। দেয়ার ইজ এ হিউজ স্কোপ, এনরমাস স্কোপ। আমরা যদি ওয়াটারের কথা বলি, আরেকটা যেটা বলছিলাম যে জেনারেটর যে এক্সস্ট গুলো আছে, সেই এক্সস্ট গুলোকে কিভাবে রিসাইকেল করা যায়। যেমন মাস্কো গ্রুপ 700 টন এয়ার কন্ডিশন প্রডিউস করে জেনারেটরের এক্সিট থেকে, যে জেনারেটরটা যেটা বের হয়, গরম বাতাস বের হয়, সেটাকে রিসাইকেল করে সেখানে 700 টনের মতো আমরা এয়ার কন্ডিশনে এসি প্রডিউস করছি, যেখানে অন্য কোনো পাওয়ার লাগছে না। প্রায় 350 কেজি মতো কার্বন ইমিশন হচ্ছে এই যে ওই সাইকেলটার মাধ্যমে। আমরা এনভায়রনমেন্টালে যে বিষয়গুলো এখানে যে বললাম, যে ওয়াটারের ক্ষেত্রে ডাইং এর অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে, ডাইং এর প্রসেস অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে সেখানে অনেকগুলো ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়। সো অল টুগেদার যে সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি এবং এই প্যারামিটারগুলোকে প্রত্যেকটা কোম্পানি যদি তাদের গোলগুলো সেট করে, তাহলে এখানে তাদের এই জায়গাগুলোতে ইমপ্রুভমেন্ট করতে এবং দিনের শেষে চেইনটা একটা কমফোর্টেবল মানে সাস্টেনেবল একটা ওয়েতে যেতে পারবে। এইটার জন্য দরকার হলো যে মানে আমাদের যে তরুণ সমাজ যারা আছে, বিশেষ করে স্টুডেন্ট যারা আছে, তারা যদি এখন থেকে প্রস্তুতি নেন, তাহলে আমরা সবাই মিলে ডেফিনেটলি আমাদের সবাই সাথে আমরা একটা সাস্টেনেবল ফিউচার তৈরি করতে পারবো। এবং আমাদের এই জার্নির সাথে আপনারা সবাই সামিল হবেন, আমাদেরকে স্ট্রেনথেন করবেন, কারণ এই পৃথিবীটা আমাদের নয়, এই পৃথিবীটা হলো আমাদের, আপনাদের এবং আমাদের ফিউচার জেনারেশনের। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you so much, our honorable special guest, for delivering his very, very valuable speech. Now, I'm opening the floor for questions. I'm inviting questions from our students and our audience. Okay, I took some randomly questions from our comment section. Our first question is to our today's honorable speaker. What are priority actions to create a circular and sustainable textile industry? ধন্যবাদ। এখানে প্রায়োরিটি আসলে কোনো এরিয়াটাকে কম প্রায়োরিটি করার সুযোগ নাই, কারণ সাস্টেনেবিলিটি অ্যাপ্রোচটাকে বলা হয় ইটস এ কম্বাইন্ড ইফেক্ট, কম্বাইন্ড এফোর্ট। প্রত্যেকে জায়গায় কিভাবে ছোট ছোট ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পর্যায় পর্যন্ত কাজ করা যায়, সেগুলোকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। আমি আবারও প্রায়োরিটি দিব যে আমাদের টিয়ার টুতে যেহেতু এখানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ স্টিমের প্রয়োজন হয়, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ এয়ারের প্রয়োজন হয়, সেই কারণে টিয়ার টুর এরিয়াটা আমাদেরকে প্রায়োরিটি হওয়া উচিত। সেই প্রায়োরিটির মধ্যে দুটো পার্ট আছে। একটা পার্ট হলো ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট, যেটা চাইলে মালিকরা করতে পারে অথবা কোম্পানির পলিসি থাকলে, কমিটমেন্ট থাকলে করতে পারে। আর টিয়ার টুর অন্য অংশটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা করতে পারি, সেটা হলো ইনোভেশন। একটা ইনোভেটিভ ওয়েতে যদি আমরা প্রত্যেকটা জায়গাগুলো ডিপ ডিগিং করি, কোথায় আমার ইমপ্রুভমেন্ট করার সুযোগ আছে, কোথায় আমি একটা করে স্মল ইমপ্রুভমেন্ট করে একটা ড্রপ অফ ওয়াটার আমি কমাতে পারি, অথবা 1 কিলো অফ এনার্জি আমি কমাতে পারি, অথবা 1 কেজি অফ আমি ওয়েস্টেজ কমাতে পারি, সেটা হলো আমাদের প্রায়োরিটি এরিয়া হওয়া উচিত। আর সবচেয়ে প্রায়োরিটি হলো, যেহেতু এখানে স্টুডেন্ট, আমি বলবো যে আমাদেরকে নলেজ ডেভেলপমেন্ট করা
সাস্টেনেবিলিটি সম্পর্কে আরো বেশি জানা, প্রসেস সম্পর্কে আরো বেশি জানা, সেটা হলো আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি হওয়া উচিত। Our next question is to our honorable speaker. Would the unemployed people get any employment opportunities through the process of sustainability in textile value chain? If yes, please kindly clarify your valuable opinion on this trigger. প্রথম কথা হলো এখানে যেহেতু মোস্টলি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আছে, আরো অন্যরা আছেন, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের তো প্রচুর সুযোগ আছে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার। আমরা অনেকগুলো জায়গা আছে সেখানে কোনো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার পাই না বা অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারকেও পাই না। দেয়ার ইজ এ হিউজ স্কারসিটি অফ পিপল অ্যাজ ওয়েল। আর সাস্টেনেবল যেহেতু একটা নতুন এরিয়া, এখানে যদি কারো ইন্টারেস্ট থাকে আমি বলবো যে এখানে মানে হিউজ অপরচুনিটি আছে। কারণ যে হোল ভ্যালু চেইনটা জানা, ভ্যালু চেইনটা বোঝা, এটাকে লিড করা, এবং একটা এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণ প্রচুর পরিমাণ টাকা সেভ করার একটা সুযোগ আছে, ফিনান্সিয়ালি বেনিফিট হওয়ার সুযোগ আছে। সুতরাং এখানে যদি কেউ ক্যারিয়ার করতে চায় সেটা কিন্তু তার ক্যারিয়ারটা অবশ্যই করতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ক্যারিয়ারটা করতে চাইলে শুধুমাত্র পাশ করলে হবে না, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হবে, প্রসেস সম্পর্কে অনেক বেশি জানতে হবে, গ্লোবাল রিকোয়ারমেন্টগুলো সম্পর্কে জানতে হবে, এখানে কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানতে হবে, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানতে হবে, এবং সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানতে হবে, এবং যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজগুলো আছে সেই ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ সম্পর্কেও ধারণা থাকতে হবে। তাহলে আমি বলবো যে সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে ধারণা সম্পন্ন, নলেজ সম্পন্ন মানুষের খুবই অভাব। ডেফিনেটলি এটা একটা নতুন ডোর আমাদের সবার জন্য, যে কোনো মানুষের জন্য, নট অনলি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার, যে কোনো মানুষের জন্য একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট হয়েছে বলে আমি মনে করি। Okay, our next question to our honorable speaker. Does the process of sustainability in textile value chain influences the country's annual turnover, and how? If yes, kindly explain your opinion on this regard. টার্নওভারটা ডিরেক্টলি যদি বলি তাহলে সেটা হয়তো ডিরেক্টলি করতে পারবে না, বাট ইনডিরেক্টলি ইয়েস। কারণ হলো যেহেতু এটা একটা গ্লোবাল ডিমান্ড, এই জার্নির সাথে যিনি এগিয়ে থাকবেন তার বিজনেস করার অপরচুনিটি অবশ্যই বাড়বে। কিন্তু এটা একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমি ইনভেস্টমেন্টটা করি সেটা যদি দিনের শেষে প্রফিটেবল না হয় তাহলে আমি কিন্তু কম্পিটিশনের সাথে কিন্তু ছিটকে পড়বো। তাহলে আমাদের দুটো জিনিস খেয়াল করতে হবে, একটা হলো এটাকে ড্রাইভ দিতে হবে, কারণ একটা সময় আসবে যেখানে একটা গার্মেন্টসের সাথে কতটুকু পানি খরচ হচ্ছে সেটা কিন্তু হিসাব হবে, কতটুকু কার্বন ইমিশন হচ্ছে এটা খরচ হবে। একটা তথ্য বলে রাখি যে এক পিস গেঞ্জির জন্য প্রায় 2700 লিটার পানি খরচ হয়, প্রায় 304 কেজি কার্বন ইমিশন হয়। সুতরাং ওই হিসাবগুলো আমাদের এখানে কত হচ্ছে ওটা হবে। যারা বা যে এখানে একটা সুযোগ আছে, হিগের একটা ইন্ডেক্সের কথা বলি, হিগের সোশ্যাল বা মানে এনভায়রনমেন্টাল ইন্ডেক্স যেটা আছে সেটা গ্লোবালি একই ওয়েতে একই মেথডে মেজার করা হয়। সুতরাং এখানে সুযোগ আসছে আমাদেরকে দেখানো যে আমরা এখানে কতটুকু ভালো করতে পারি। এখানে যখন ভালো করতে পারবো বিজনেসের অপরচুনিটিটাও ডেফিনেটলি বেড়ে যাবে, আর বিজনেসের অপরচুনিটি বাড়লে ডেফিনেটলি টার্নওভার বাড়বে। কিন্তু আমাদেরকে কস্টলি করা যাবে না, সেই জন্য ইনোভেশন দরকার হবে, সেই জন্য মেধাবী মানুষের প্রয়োজন হবে। Our last question to our honorable speaker. What are the challenges in sustainability in textile industry? ওকে, এটা খুব চমৎকার প্রশ্ন বলেছেন। আসলে এই প্রশ্নের উত্তরটা যদি দিতে চাই আমার হাফ অ্যান আওয়ারের মতো সময় লাগবে। যে আমি প্রত্যেকটা খাতোয়ায় যে আমরা সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি কোথায় চ্যালেঞ্জ আছে, ম্যাটেরিয়ালে কোথায় চ্যালেঞ্জ আছে, এনভায়রনমেন্টালে কোথায় চ্যালেঞ্জ আছে সেই অংশটা বলবো। শুধুমাত্র যেহেতু সময় স্বল্পতা আছে সেই জন্য আমি 1 মিনিটের মধ্যে শেষ করব। সেটা হলো যে আজকে আমরা সবাই সাস্টেনেবিলিটির কথা বলি, আজকে আমরা একটা অর্জন করতে চাই, কিন্তু গোলগুলো খুব স্পেসিফিক না, ডিফাইন না, এক একটা ব্র্যান্ড এক এক ওয়েতে আগাইতে চাচ্ছে। আমরা যদি আমাদের আলটিমেট টার্গেটটা একই থাকে যে আমরা সাস্টেনেবিলিটির একটা ভ্যালুতে আমরা অর্জন করতে চাই সারা পৃথিবীর মানুষগুলো, তাহলে গোলগুলো ডিফাইন হওয়া উচিত, মেথডগুলো ইউনিক হওয়া উচিত, ইউনিফাইড অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম থাকা উচিত। তাহলে শুধুমাত্র এই গোলের সাথে দ্রুত আমরা ওই জায়গাটাকে আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো। একটু বলি যে ম্যাটেরিয়াল সাস্টেনেবিলিটির
রিস্কটা হলো ম্যাটেরিয়ালের কোয়ালিটিটা অনেক সময় কিছুটা ডিটিরিয়েট করে। পলিস্টারের ক্ষেত্রে ডিপলিমারাইজেশন বারবার করা যায় না, কারণ চেইনগুলো ছোট হয়ে যায়। কটনের ক্ষেত্রে যে কটনের যে জুটটা হয় সেই জুটের লেন্থ হয় বা মানে 12 মিলিমিটার, ওয়ারেজ আমরা ইউজ করি 29 মিলিমিটার। সেখানে কোয়ালিটির একটা কোশ্চেন থাকে। কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্টে এরকম অনেকগুলো অ্যাসেসমেন্ট টুলস আছে, এগুলো ইউনিফাইড হওয়া উচিত। তো এই ধরনের কিছু কিছু গোল আছে, এটা কনফ্লিক্ট করে হিগের সাথে বা আমাদের কান্ট্রির লর সাথে বা ইন্টারন্যাশনাল লগুলোর সাথে কয়েকটা জায়গায় ইয়ে করে, কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে সেগুলোকে আমাকে ডিটেলস এক্সপ্লেন করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। আর যদি কোনো দিন আমাদের সুযোগ হয়, ডেফিনেটলি শুধুমাত্র আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলবো, যে স্পেসিফিক্যালি প্রত্যেকটা ফাইবার ওয়াইজ কোথায় চ্যালেঞ্জ আছে, সোশ্যালি প্রত্যেকটা পয়েন্ট ওয়াইজ কোথায় কোথায় চ্যালেঞ্জ আছে। এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ না, কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, গ্লোবাল চ্যালেঞ্জও আছে। সেই চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে মিট করা দরকার, এইগুলো মিট করার জন্য যত বেশি কথা হবে, যত বেশি ডায়লগ হবে, যত বেশি স্টেক হোল্ডারের সাথে কমিউনিকেশন হবে, তত বেশি দ্রুত আমরা এটার সমাধান খুঁজে পাবো। চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই, এটা জীবনের অংশ। কোনো কিছু এত সহজে যদি অর্জন হতো, তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষ একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়তো না এটাকে ওভারকাম করার জন্য। ডেফিনেটলি চ্যালেঞ্জ আছে, বাট উই আর হিয়ার টু সলভ অল দোজ ইস্যুস। সেরকম একটা সাহস থাকতে হবে মনের মধ্যে, মনোবৃত্তি থাকতে হবে। Thanks a lot, Honorable Speaker, today's special guest, for answering all the questions. At this stage of our today's webinar, I would like to invite our Honorable Chair of today's webinar session to deliver his conducting speech. I'm inviting Professor Dr. Engineer Muhammad Humayun Kabir, Dean, Faculty of Science and Engineering, and Advisor of City University. Okay. Thank you, host, for joining me again. So it was an interactive session, no doubt, and very informative. And our special guest, Engineer Mahmoud Alam Milton, has elaborately discussed the three aspects of sustainability. He discussed material sustainability, social sustainability, ecological sustainability. But he said that actually we need to discuss 2 more hours on that or on this issue. But as we have the limited time, so we can arrange another webinar or seminar. If we can arrange seminar at our permanent campus, definitely we can continue it for 2 hours, and our students will be benefited. Dear viewers, as our special guest has already mentioned, that this is very burning issue. This is not only the buzzword. We'll have to actually materialize it. That is our target. That's why we need all of your awareness. We need all of your effort, so that we can make a very beautiful world, livable world, where our future generation can live. So thank you once again, our special guest, for your precious time, and cordial thanks to my colleagues, the faculty members of Textile Engineering Department, and coordinator, our technical host, and our students and the followers who are following our program. So thank you so much, and thank you once again. Hope to see you again in the next webinar, again on sustainability in textile value chain, with our another important guest. Probably he is from our, apex body, BKMEA or BGMEA. So till then, thank you and good night. Stay safe, stay well. Thank you. Thank you. Thank you so much, our Honorable Chair, Professor Dr. Engineer Muhammad Humayun Kabir, Dean, Faculty of Science and Engineering, and Advisor, City University, to delivering his concluding speech. Now, we have come to a close of our today's webinar session 3.
Before we close our today's program, I personally thanks all of you. Many thanks to our dear colleagues, beloved students, included all the participants and viewers who have enriched our today's session by their active participation and patient hearing. I hope all of you have enjoyed the program. Have a nice time. Be blessed. Allah Hafiz. Good night. Thank you. Right.